Good morning once again, and welcome to a time of worship. You know, God is worthy of praise, God is always worthy of worship. And we are in the presence of the Lord even as we speak. And so I ask of you, wherever you are, to just lift your hands, to close your eyes, to be in reverence of God. Close your eyes or lift up your hands, or if you want to stand, you can stand. And just begin to thank Him, to think of Him, to honor Him with your lips. Begin to give Him all the praise and all the place in your heart. Thank you, Lord. We come before you this morning and we praise you and we worship you. Yes, Lord, we come before you on the altar and we offer ourselves. Oh God, we offer ourselves fully into your grace, fully into your hands, oh God. May we worship you, Lord, in spirit and in truth. Hallelujah. We thank you. We praise you, Lord. Forever He will be. Yes, that's right, Lord. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. I worship you alone. Forever He will be. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. And I worship you alone. All heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be, forever He will be, a lamp upon the throne. I gladly bow my knee and I worship you alone. Forever He will be, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and I worship you alone. Vanam potum உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தரே என் இரட்சகர். அழகில் மேன்மையுள்ளவர் சிங்காசனத்திலே வீற்றாளும் ராஜனே வணங்கி போற்றியே உம்மை ஆராதிப்பேன். நான் பாடுவேன் உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தரே ஜீவன் தந்தார், பிதாவோடு என்னை சேர்த்திட்டார். Forever He will be, the lamp upon the throne. I
gladly bow my knee, and I worship you alone. Singhasanatile, Singhasanatile, Natile, Vittalum Rajane, Vittalum Rajane, Vanangi Potriye, Umayaradipe, Singhasanatile, Vittalum Rajane, Vanangi Potriye, Umayaradipo. Father, we thank you that you are here with us. And we thank you, God, that you will move among us and you will speak to us and you will touch each one of us, oh God. We thank you, we praise you, Lord. We are here in your presence, and you are here with us, oh Lord. What a joy, what a privilege, oh Lord. All honor and all praise to you in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Let's just praise the Lord. Let's just praise the Lord. I will bless the Lord at all times. His word says, I will bless the Lord at all times. Let's just take this time to bless the Lord. To bless His holy name. അവന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട്, അവന്റെ നാമത്തെ ആരാധിച്ചാട്ട്. Oh, I praise you. I praise you. യേശു എനിക്ക് ജീവൻ തന്നാരേ. യേശു എനിക്ക് ജീവൻ തന്നാരേ. I will praise you. Find a reason to praise Him, to thank Him, to glorify Him. His word says, my soul shall make it boast in the Lord. Let's boast in the Lord. നമുക്ക് പ്രശംസിക്കാനുള്ളത് അവനിലത്രേ. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you. We glorify you, Lord. We thank you, Lord. We glorify you, Lord. യേശു എനിക്ക് ജീവൻ തന്നാരേ. യേശു എനിക്ക് ജീവൻ തന്നാരേ. യേശു എനിക്ക് ജീവൻ തന്നാരേ. യേശു എനിക്ക് ജീവൻ തന്നാരേ. തുനിപാടെ ഞാൻ പാടി യേശുവയെ പോറ്റി എന്നെന്നും വാഴ്ത്തിടുവേൻ. തുനിപാടെ ഞാൻ പാടി യേശുവയെ പോറ്റി എന്നെന്നും വാഴ്ത്തിടുവേൻ.
lift your hands. And I wanted to say to God, God, I lay my life at your feet. I lay my life, I lay all that I have at your feet. Your life may not be perfect. Your life may have many ups and downs. But I want you to lift your hands and say, God, I lay my life at your feet. Take it, Lord. Take it, Lord. And let me tell you, He will use it for His glory. Amen. This is how the song goes. I lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. And on my heart this much is true, there's no life apart from you. Lay me down, lay me down. With this heart open wide, from the depths, from the heights, I will bring a sacrifice. With these hands lifted high, hear my song, hear my cry. I will bring a sacrifice. I will bring a sacrifice. I lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Whoa, and on my heart this much is true, there's no life apart from you. Lay me down, lay me down. Letting go of my pride, giving up of my rights, I will give and let it shine. Take this life and let it shine. I lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Whoa, and on my heart this much is true, there's no life. Yes, Lord, lay me down, lay me down. Whoa, lay me down, lay me down. It'll be my joy to say, your will, your way. It'll be my joy to say, your will, your way. It'll be my joy to say, your will, your way, your way. I lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Whoa, hand on my heart, this much is true, there's no life apart from you. Lay me down, lay me down. Whoa, lay me down, lay me down. I bring a sacrifice to you, Lord. Whoa, lay me down, lay me down. Now take this life and let it shine. Lay me down, lay me down. Now lay me down. I lay me down, I'm not mine. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Whoa, hand on my heart, this much is true, there's no life apart from you. Lay me
to meet my Savior and King, who died for me and who rose again for me and who lived a life of love, you know. And not just for me, He did that for you too. And I know what a joy it fills our heart to sing about Him and to praise Him, but what a joy it will be to see Him face to face. Jesus, would you come and touch each one of us, O Lord? Jesus, the one who died for us, the one who is enthroned above every other name. Lord, we ask you that you come and meet with us even in our homes or wherever we are. Yes, Lord, we thank you for all that you have done. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your word. Would you sing with me? Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdom, above all throne, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what your word. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. He was crucified for you and me, crucified, laid behind the stone. Oh, we worship you. You lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall
above all. Amen. Amen. We worship you, Lord. We worship you. There is healing in your presence. There is peace in your presence. There is deliverance while we worshiping you, Lord. യേശുവേ, വിളിച്ചാട്ടെ യേശുവിൻ നാമം. Oh, there is healing in your presence. We call upon your name, yes. 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 സുഖമുണ്ട്, ബലമുണ്ട്, ജീവനുണ്ട് ഉൻ പാദത്തിൽ. സുഖമുണ്ട്, ബലമുണ്ട്, ജീവനുണ്ട് ഉൻ പാദത്തിൽ. நேசிக்கிறே உம்மைதானே என் தெய்வமே, என் இயேசுவே. நேசிக்கிறே உம்மைதானே என் தெய்வமே, என் இயேசுவே. நேசமுண்டு, பாசமுண்டு, இரக்கமுண்டு உன் பாதத்தில். விசுவாசித்து நேசமுண்டு, பாசமுண்டு, இரக்கமுண்டு உன் பாதத்தில். நேசிக்கிறேன் உம்மைதானே என் தெய்வமே, என் இயேசுவே. நேசிக்கிறேன் உம்மைதானே என் தெய்வமே, என் இயேசுவே. നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദുഃഖം നീങ്ങും. Yes, we believe, കർത്താവേ, നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭാരം മാറും, വിടുതൽ നീ നൽകും. ദുഃഖം നീങ്ങും, തുയരം നീങ്ങും, തുമ്പം നീങ്ങും ഉൻ പാദത്തിൽ. ദുഃഖം നീങ്ങും, ദുഃഖം നീങ്ങും, തുയരം നീങ്ങും, തുമ്പം നീങ്ങും ഉൻ പാദത്തിൽ. സാന്നിധ്യം, സൗഖ്യമാക്കുന്ന രോഗത്തിനെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യം, ഡിപ്രഷനെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യം. Father, we believe
we release, Lord. Father, we release your presence. வெல்கம் WICC மார்த்தாண்டம். WICC மார்த்தாண்டம் சபையை நான் வரவேற்கிறேன்.
Once again, we are back on a Sunday service. ஒரு முறை கூட ஒரு ஞாயிறு ஆராதனைக்காக நாம் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். I'd like to thank the worship team for taking us into a time of worship. நம்ம ஒரு அருமையான ஆராதனை நேரத்துக்குள்ளாக எடுத்துக்கொண்டு போனதற்காக ஆராதனை குழுவுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். What a great privilege that we have that we can worship God. தேவனை நாம் ஆராதிக்கும்படியாக நமக்கு இருக்கும் ஒரு சிறந்த இந்த பாக்கியத்தையும் சிலாக்கியத்தையும் நம்ம பாருங்க. Every one of us, we worship something or the other. நாம் எல்லாருமே ஏதாவது ஒன்றை எப்பொழுதும் ஆராதிக்கிறோம். Some people go after money, some people go after position and power. ஒரு சிலர் பணத்துக்கு பின்னாடி போகிறாங்க, ஒரு சிலர் பதவி மற்றும் அந்தஸ்துக்கு பின்னாடி போகிறாங்க. I want to ask you, what is it that you are running after? நான் உங்களிடத்தில் கேட்க விரும்புவது, எதை பின்பற்றி நீங்க ஓடுறீங்க? If you are running after God, there is nothing that you need to regret. நீங்கள் தேவனுக்கு பின்பதாக ஓடுகிறவர்களாய் இருந்தால் நீங்கள் எதை குறித்தும் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. That's true worship. அதுதான் உண்மையான ஆராதனை. Receiving the word of God, that is also our act of worship to the Lord. தேவனுடைய வசனத்தை பெற்றுக்கொள்வதும் ஒரு ஆராதனையின் ஒரு குறியீடு தான். When I was a little boy, I used to remember what my mother told me. நான் ஒரு சிறுவனாக இருந்த பொழுது என்னுடைய அம்மா சொன்ன ஒரு காரியம் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. When I used to disobey her, she used to tell me that, oh, you did not value my word. நான் அவங்களுக்கு ஒரு சில நேரங்கள்ல கீழ்ப்படியாமல் இருக்கும் பொழுது அவங்க சொன்னாங்க, நீ என் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிற. Because you did not value, you disobeyed. நான் மதிப்பு கொடுக்காததின் நிமித்தமாக அவங்களுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனேன். We need to give value to God's word. அது போல நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும். Who is it that's speaking to us? It is not the pastor who is speaking to us. It is God Almighty who is speaking to us. நம்மிடம் பேசுகிறது யார்? பாஸ்டர் அல்ல, நம்மிடத்துல சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் தாமே பேசுகிறார். And when you sit with that kind of attitude, that is a worship to the Lord. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையோட நீங்கள் இருந்து அந்த வார்த்தையை பெற நீங்கள் எதிர்பார்த்து இருக்கும் போது அது ஒரு ஆராதனையாக தேவனுக்கு முன்பாக வெளிப்படுகிறது. That I will value this word that is being spoken. அதனுடைய அர்த்தம், பேசப்படுகிற இந்த வார்த்தைக்கு நான் மதிப்பு கொடுப்பேன். So without much time, I want to invite Pastor Sanju to come and deliver the word of God. ஆகவே அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் பாஸ்டர் சஞ்சு அவர்களை வரவேற்று வார்த்தையை பிரசங்கிக்கும்படியாக நான் அழைக்கிறேன். So over to Pastor Sanju. இதோ பாஸ்டர் சஞ்சு அவர்கள். Good morning, church. காலை வணக்கம் சபையே. It's such a joy and a privilege to serve our God together. நம்முடைய தேவனை ஒன்றாக நாம் சேவிப்பதும் ஆராதிப்பதும் ஒரு பாக்கியமும் சந்தோஷமான காரியம். I am so glad that you could join us once again today. ஒரு முறை கூட எங்களோடு கூட இந்த ஆராதனையில் நீங்கள் பங்கு பெற உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த வாய்ப்புக்காக நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். I believe that God has an amazing word for us today. நான் விசுவாசிக்கிறேன், இன்று தேவன் நமக்காக ஒரு அருமையான வார்த்தையை வைத்திருக்கிறார். Last 2 weeks we've been learning on the full armor of God. கடந்த 2 வாரங்களாக நாம் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை குறித்து படித்து வந்தோம். And I believe this week also the Holy Spirit wants us to continue where we left off. நான் விசுவாசிக்கிறேன், இந்த வாரமும் நாம் எங்கே விட்டோமோ கடந்த வாரம் அந்த இடத்திலிருந்து தொடரும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் விரும்புகிறார். I would humbly request you to go back and to listen to those messages because it will help you to connect with what we are going to talk today. கடந்த 2 வாரங்களாக பிரசங்கிக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தையை நீங்கள் போய் கேட்கும்படி நான் உங்களை தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். காரணம் என்னவென்றால், இன்று பிரசங்கிக்க போகிற வார்த்தையோடு கூட தொடர்பு படுத்திக் கொள்ள அந்த பிரசங்கங்கள் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். Ephesians chapter 6 verse 13 was the key verse that we used for our message. நம்முடைய இந்த பிரசங்கங்களுக்காக நாம் பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த மூல வசனம் எபேசியர் 6வது அதிகாரம் 13வது வசனம். It says like this, therefore take up the full armor of God so that you will be able to resist in the evil day, and after having done everything stand firm. அந்த வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்களாகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Say with me, the full armor of God. என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க, தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கம். Now we'll quickly recap what we looked through in the last 2 weeks. வேகமாக கடந்த 2 வாரங்களாக நாம் என்ன பார்த்தோம் என்பதை வேகமாக திரும்பி பார்ப்போம்.
We saw that an armor is not something you use to wage war. An armor is something that is used to protect or to defend in the midst of a battle or a war. நாம் பார்த்தோம், ஆயுத வர்க்கம் என்பது நாம் போரிலே இல்ல யுத்தத்திலே எதிரியை தாக்குவதற்காக பயன்படுத்துவதல்ல, மாறாக எதிரியின் இடத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும்படி அதை பயன்படுத்துவோம். We also saw that the choice to be in a warfare is not ours. மற்றும் நாம் பார்த்த ஒரு காரியம், அந்த போரில் நாம் கலந்து கொள்ள வேண்டுமா வேண்டாமா என்கிறது நம்முடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் அல்ல. But the choice whether we need to attack or defend in the midst of a war is ours. ஆனால் ஒரு போரின் மத்தியில் நாம் இருக்கும்போது எதிரியை தாக்க வேண்டுமா இல்ல எதிரியிடத்திலிருந்து தற்காக்க வேண்டுமா என்கிற அந்த தெரிந்து கொள்ளுதல் நம்முடையது. We also saw this war is not against people, it's not against flesh and blood, but it is against spiritual forces in evil places. அதோடு கூட நாம் பார்த்தது, நாம் போரிடுகிற இந்த யுத்தம் மனிதர்களுக்கு விரோதமானதல்ல, மாறாக ஆவிக்குரிய சக்திகளுக்கும் அந்தகார லோகாதிபதிகளுக்கும் எதிரானது. And we also saw that the enemy is always looking for an opportunity to attack. So we must at all times be ready and be prepared by wearing the armor. மற்றும் நாம் பார்த்தது, எதிரியானவன் எப்பொழுது நம்மை தாக்கலாம் என்று வகை தேடி பார்த்து கொண்டிருக்கிறபடினாலே நாம் எல்லா நேரங்களிலும் ஆயத்தமாக இருக்கும்படியாக இந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை எப்பொழுதும் அணிந்திருக்க வேண்டும். We saw how important the armor is because Paul keeps reminding 2 times in the same chapter that we need to put on the armor of God. பவுலடிகள் ஒரே அதிகாரத்துல 2 முறை இந்த ஆயுத வர்க்கத்தை மிகவும் அழுத்தமாக சொன்னபடியினாலே இந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை அணிந்து கொள்வதின் முக்கியத்துவம் எவ்வளவு அதிகம் என்பதை நாம் பார்த்தோம். I cannot but re-emphasize how important it is for all of us to wear the full armor of God at all times. ஆகவே பவுலடிகள் சொன்னது போல நான் மறுபடியும் அதை அழுத்தி சொல்லுகிறேன், இந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை நாம் எப்பொழுதும் அணிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அது மிக மிக முக்கியம். What is the reason? அதன் காரணம் என்ன? We saw that in verses 11 and 12. அந்த காரணத்தை 11, 12 வசனங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம். The first one is that you will be protected against the strategies of the evil one. முதலாவது, பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க, இல்லை என்றால் அவைகளிலிருந்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள அது பயன்படும். Second is you will be protected as you fight against the wicked forces of darkness. இரண்டாவதாக, நீங்கள் இந்த பொல்லாத பிரபஞ்ச அந்தகார லோகாதிபதிகளோடு போரில் இருக்கும் பொழுது உங்களை அந்த சர்வாயுத வர்க்கம் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். We also saw the different armors that Apostle Paul mentions in Ephesians chapter 6. மற்றும் நாம் பார்த்தது, பவுலடிகள் அந்த ஆயுத வர்க்கங்கள் சர்வாயுத வர்க்கங்கள் என்னென்ன என்பதை அதே 6வது அதிகாரத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். Ephesians chapter 6 verse 14 to 17. எபேசியர் 6வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலிருந்து 17வது வசனங்கள் வரை. So the armors that Paul mentioned are 1, the belt of truth. அந்த ஆயுத வர்க்கங்கள் பவுலடிகள் சொன்னவைகள் என்னென்னவென்றால், முதலாவது சத்தியம் என்னும் கச்சை. Second, the breastplate of righteousness. நீதி என்னும் மார்க்கவசம். Third, the shoes of the gospel of shalom. சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சைகள். 4, the shield of faith. விசுவாசம் என்னும் கேடகம். 5, the helmet of salvation. 5வது இரட்சண்யம் என்னும் தலைச்சீரா. The Holy Spirit is not saying that we should wear some of these at least. He is telling that we need to wear all of them at all times. ஆவியானவர் இந்த ஆயுத வர்க்கங்களில் சிலவற்றை எப்பொழுதாவது நீங்கள் அணிந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லவில்லை, மாறாக எல்லாவற்றையும் எப்பொழுதும் நாம் அணிந்திருக்க வேண்டும். Say with me, the full armor of God. என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க, தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கம். To start with, we learned on the belt of truth. நாம் தொடங்கிய போது சத்தியம் என்னும் அரைக்கச்சையை குறித்து பார்த்தோம். We saw that the belt has a significant role in holding the armor and every weapon in its position. நாம் பார்த்தோம், அந்த கச்சைக்கு அந்த மொத்த எல்லா ஆயுதங்களையும் சேர்த்து அறையோடு கூட அந்த வஸ்திரத்தோடு கூட இறுக பிடித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பங்குண்டு. The enemy is a liar and his greatest weapon is deception. எதிரியானவன் ஒரு பொய்யன், அவனுடைய பெரிய ஆயுதம் என்னவென்றால் வஞ்சகம். And the deception, he does it through speaking lies to us. அந்த வஞ்சனையை அவன் எப்படி செய்கிறான் என்றால் நம்மிடத்தில் பொய்களை ஊதுகிறதின் மூலமாக அவன் அந்த வஞ்சனையை கொண்டு வருகிறான். A soldier who doesn't know the truth is a prisoner of every lie he or she believes.
சத்தியத்தை அறியாத ஒரு படை வீரன் அவன் விசுவாசிக்கிற இல்லை நம்புகிற எல்லா பொய்களுடைய ஒரு சிறை கைதியாக மாறிவிடுகிறான். So you cannot afford to have the enemy's lies in your life. இந்த எதிரியினுடைய பொய்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க இடம் கொடுக்க எந்த ஒரு வாய்ப்பும் நீங்கள் கொடுக்க கூடாது. You need to replace it immediately with the truth of God's word. உடனடியாக தேவனுடைய சத்திய வார்த்தையினால அதை நீங்கள் மாற்றிவிட வேண்டும். What are some of the truths that we discussed? நாம் கலந்தாராய்ந்த ஒரு சில சத்தியங்கள் என்னென்ன? The truth that you are a son or daughter of God. முதல் சத்தியம், நீங்கள் தேவனுடைய குமாரன். The truth that you are already victorious. இன்னொரு சத்தியம், நீங்கள் ஏற்கனவே ஜெயம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள். The third one that we discussed was the truth that the enemy is already doomed. மூன்றாவது சத்தியம் நாம் பார்த்தது, எதிரியானவன் ஏற்கனவே அழிவுக்கென்று நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறான். We saw how important the belt of truth is, that a soldier cannot run into war without his belt. ஒரு படை வீரன் தன்னுடைய அரைக்கச்சை இல்லாமல் ஒரு யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ளவே முடியாது. ஆகவே அதிலிருந்து இந்த அரைக்கச்சை, சத்தியம் என்னும் அரைக்கச்சை எவ்வளவு முக்கியமானது என்று நமக்கு தெரிந்தது. Second armor that we talked about was the helmet of salvation. இரண்டாவது ஆயுத வர்க்கமாக நாம் பார்த்தது இரட்சண்யம் என்னும் தலைச்சீரா. We saw how salvation is an ongoing process. It's like recycling. இந்த ரட்சிப்பு என்பது ஒரு மறுசுழற்சி முறை போல தொடர்ச்சியாக போய்கொண்டிருக்கிற ஒரு வழிமுறை என்பதை நாம் பார்த்தோம். We cannot get the desired or the end product by stopping the recycling process in between. நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த கடைசியில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பொருளை இடையிலே அந்த சுழற்சி முறையை நிறுத்துவதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்காது. We saw how God found us in the murky clay of sin that we were in. எப்படி அந்த பாவம் என்னும் சேற்றிலே நாம் இருந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது தேவன் நம்மை கண்டெடுத்தாரோ, how when he saw us in the dirt, even before he lifted us, he first found a purpose for you and me, and then he lifted us. நம்மை அவர் புழுதியிலே நாம் திரிந்து கொண்டிருந்த போது, அழுக்காக இருந்த பொழுது நம்மை அவர் பார்த்த அந்த நொடியிலே நம்மை வெளியில் எடுப்பதற்கு முன்பதாகவே நமக்கென்று ஒரு நோக்கத்தை அவர் உண்டு பண்ணினார். அந்த நோக்கத்தை உண்டு பண்ணின பிறகே நம்மை அந்த புழுதியிலிருந்து எடுத்தார். See, he first had a purpose and then he chose us. ஆகவே முதலாவது அவர் நமக்கென்று ஒரு நோக்கத்தை கொண்டு வந்தார், அதன் பிறகே நம்மை தெரிந்து கொண்டார். With this purpose that he put in the inside of us, he lifted us and put us on a rock to stay. இந்த நோக்கத்தை நம்முடைய உள்ளாக முதலில் அவர் வைத்து அதன் பிறகு நம்மை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தினார். Now this is not the end. இது முடிவல்ல. He put us on the rock, Jesus Christ, with a purpose. இயேசு கிறிஸ்து என்னும் அந்த கண்மலையின் மீது ஒரு நோக்கத்தோடு கூட நம்மை அவர் நிறுத்தினார். So we understood that it is not enough for us to be born again, but we need to bring joy to our Father by doing the things that he purposed us for. ஆகவே மறுபடியும் பிறந்தால் மாத்திரம் போதாது, அதோடு கூட நம்முடைய நோக்கமாக தேவனுக்கு எப்பொழுதும் சந்தோஷத்தை கொண்டு வருகிற காரியங்களை மாத்திரமே நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொண்டோம். We saw in Romans 8 verse 29 to 30. ரோமர் 8வது அதிகாரம் 29-30 வசனங்களை நம்ம பார்த்தோம். And it says, and those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் இருப்பதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார். எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார். எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களாக்கியும் இருக்கிறார். Let us not be stuck at the time we were born again. ஆகவே நாம் மறுபடியும் பிறந்து விட்டோம் என்கிற அந்த ஒரு காரியத்திலேயே நாம் போதும் என்று இருந்து விடக்கூடாது. But partner with the Holy Spirit to accomplish the purpose the Father has put in the inside of us. நமக்குள்ளாக பிதானவர் வைத்திருக்கிற அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட நாம் பங்காளியாக இருந்து அந்த வழியில் நாம் போக வேண்டும். And we saw that in order to accomplish this purpose that the Father has given us, we need to constantly wear the helmet of salvation. அதோடு கூட நாம் பார்த்தோம், தேவனானவர் நமக்கென்று வைத்திருக்கிற இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படியாக இந்த இரட்சண்யம் என்னும் தலைச்சீராவை நாம் அணிந்திருக்க வேண்டும். We need to think saved. நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டோம் என்கிற ரீதியில் எப்பொழுதும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். We need to think sozo.
நாம் சோசோவை எப்பொழுதும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். Because the word of God says we have the mind of Christ. காரணம் வசனம் சொல்லுகிறது நாம் கிறிஸ்துவின் சிந்தையை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் என்று. Now if you and I have the mind of Christ, then we need to think like how Jesus Christ thinks. நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவின் சிந்தையை உடையவர்களாக இருப்போம் என்றால் கிறிஸ்து எப்படி சிந்தித்தாரோ அது போலவே நாமும் சிந்திக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Only then we can be victorious over sin, over sickness and every plan of the enemy. அப்படி நாம் சிந்திக்கும் போதுதான் எல்லா விதமான சத்துருவின் திட்டங்களுக்கு விரோதமாகவும் அது பாவமாக இருக்கட்டும் வியாதியாக இருக்கட்டும் நம்மால் அதை ஜெயிக்க முடியும். You must understand one thing. Your mind is an entry point for the thoughts the enemy can bring. ஒரு காரியம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய சிந்தையானது எதிரி தன்னுடைய சிந்தனைகளை எண்ணங்களை உள்ளே செலுத்துவதற்கான நுழைவாயிலாக இருக்கிறது. And you need to filter these thoughts through the helmet of salvation. இந்த பொய்யான பொல்லாத எண்ணங்களை உங்களுடைய ரட்சிப்பு என்னும் தலைச்சீராவினால் நீங்கள் வடிகட்டி எடுக்க வேண்டும். Today we are going to look at yet another armor called the breastplate of righteousness. இன்று இன்னொரு ஆயுத வர்க்கமாகிய நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம். The word righteousness means to be or is called the quality of being morally right or justifiable. இந்த நீதி என்கிற வார்த்தை இல்லை நீதிமான் என்கிற இந்த வார்த்தை இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் எல்லா காரியத்திலும் நாம் நீதி உள்ளவர்களாக இல்லை என்றால் ஒரு நீதிமானாக இருக்கிறோம் என்பதே அதற்கு அர்த்தம். And the word justifiable means being able to prove that you are right. நீதி உள்ள இல்லை என்றால் நீதிமானாக இருக்க முடிகிற அந்த தன்மை அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒருவன் இல்ல ஒரு நபர் தன்னை நியாயமானவன் என்று நிரூபிக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் உடையவர் என்று அர்த்தம். If I ask the question, how many of you are righteous? Not many are going to be courageous and lift their hands and say, hey, I'm righteous. உங்கள நான் ஒரு கேள்வி இப்படி கேட்கிறேன் என்றால் உங்களை எத்தனை பேர் நீதிமான் என்று கேட்டால் உங்கள பல பேரு ஒரு தைரியம் இல்லாமல் நீங்க யாருமே உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்த மாட்டீங்க. However, there is a great thirst inside every person to be righteous or to be called righteous. அப்படி இருக்கிற பட்சத்திலும் கூட நம்ம எல்லாருக்குள்ளும் ஒரு விருப்பம் இல்லை என்றால் ஒரு தாகம் உண்டு. அது என்னவென்றால் நானும் நீதிமானாக அழைக்கப்பட வேண்டும், நானும் நீதிமானாக வாழ வேண்டும் என்பது. When it comes to a small child, the child always tries to defend itself to prove that it is right, no matter what it has done. ஒரு பிள்ளைய நீங்க உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பிள்ளை என்ன செய்திருந்தாலும் யாராவது ஒருத்தர் அந்த பிள்ளை இடத்துல போய் கேட்கும் பொழுது தான் செய்ததுதான் சரி என்று அது நிரூபிக்க முயற்சி செய்யும். அது என்ன செய்திருந்தாலும் தான் செய்ததுதான் சரி என்று சொல்லும். And that is an inborn desire to be righteous. அதை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைக்குள்ளாக இருக்கிற ஒரு உள்ளான விருப்பம் தான் நீதி உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் என்று. You don't have to teach a child that. ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பிள்ளைக்கு நீங்க அதை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. In the same way, many of us, we also have that desire inside of. In fact, all of us have that desire inside of us that we want to be righteous. அது போலவே நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் அந்த ஒரு விருப்பம் உண்டு. அத நானும் நீதி உள்ளவளாக நீதிமானாக வாழ வேண்டும். This is because we are made in the image of God. அதற்கு காரணம் நாம் தேவனுடைய சாயல்ல சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Let's read Psalms 89 verse 14. சங்கீதம் 89:14 வசனத்தை பார்ப்போம். It says like this, righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness goes before you. அந்த வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, நீதியும் நியாயமும் உம்முடைய சிங்காசனத்தின் ஆதாரம், கிருபையும் சத்தியமும் உமக்கு முன்பாக நடக்கும். So we read that God's throne is founded or established on righteousness. ஆகவே நாம் பார்த்தோம் தேவனுடைய சிங்காசனம் நீதியிலும் நியாயத்திலும் நிலை பெற்றிருக்கிறது. What is a throne? சிங்காசனம் என்ன? It is a place where the king is seated and the place from where he rules and decrees things. சிங்காசனம் என்பது ராஜா வீற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். அந்த சிங்காசனத்தில் வீற்றிருந்து ராஜா ஆணையிடுவார், அது போல ராஜரீகம் செய்வார். So because the king sits on the throne, that is where the presence of the king is. ஆகவே அந்த சிங்காசனத்தில் ராஜா உட்கார்ந்திருக்கிறபடியினால் ராஜாவுடைய அந்த சமூகமும் அங்கே இருக்கிறது, அந்த பிரசனமும் அங்கே இருக்கிறது.
So I can say the throne of God is where the presence of God is and his rule is come. ஆகவே தேவனுடைய கிருபாசனம் இல்லைன்றால் சிங்காசனம் என்கிற அந்த இடம்தான் தேவனுடைய பிரசனம் இருக்கும் இடம், தேவனுடைய ஆட்சி நடக்கும் இடம். Now we read this throne is established on righteousness. நாம் வாசித்தோம் இந்த சிங்காசனமானது நீதியில் நிலை பெற்றிருக்கிறது. Or I would say the presence of God is always established on top of righteousness. இல்லை என்றால் இப்படியும் கூட என்னால் சொல்ல முடியும், தேவனுடைய பிரசனமானது எப்பொழுதுமே நீதியில் நிலை பெற்றிருக்கிறது. What is God's presence? தேவனுடைய பிரசனம் என்றால் என்ன? It is his glory, அது அவருடைய மகிமை, his kabod. அவருடைய கபோத். So what does this say to you? இது உங்களிடமாக என்ன சொல்லுகிறது? Where there is righteousness, the glory presence of God is resting on it. எங்கே நீதி இருக்கிறதோ அங்கே தேவனுடைய மகிமையான பிரசனம் தங்கி இருக்கும். The glory of God cannot rest where there is sin. தேவனுடைய மகிமை பாவம் இருக்கிற இடத்தில் தங்கி இருக்க முடியாது. This is why when God created us in the Garden of Eden, when he made us in his own image and likeness, the glory of God was upon us. இதனால்தான் தேவன் நம்மை ஏதேன் தோட்டத்திலே தன்னுடைய சொந்த சாயலிலே சிருஷ்டித்த போது அவருடைய மகிமையின் பிரசனம் நம் மீது இருந்தது. But the moment we sinned, the word of God says, sin entered and glory left. ஆனால் நாம் பாவம் செய்த அந்த தருணத்தில் தானே பாவம் உள்ளே வந்தது, தேவனுடைய மகிமை வெளியே போய்விட்டது. Because sin or wickedness is what is staying opposite to righteousness. காரணம் பாவம் இல்லை பொல்லாப்பு என்பது நீதிக்கு எதிர்மறையானது. Now look at this. So why did Jesus die on the cross? ஆகவே ஏன் இயேசு சிலுவையிலே மரித்தார்? So that he can make us the sons and daughters of God who can be the carriers of his glory. அப்படி மரித்ததின் மூலமாக நம்மை தேவனுடைய குமாரர்களாகவும் குமாரத்திகளாகவும் மாற்றி பிதாவினுடைய மகிமையை சுமந்து கொள்கிறவர்களாக மாற்ற விரும்பினார். Because God wants us to be the place where his glory presence is resting upon. அதற்கு காரணம் தேவன் நாம் அவருடைய மகிமையின் பிரசனம் தங்கி இருக்கும் ஒரு இடமாக மாற வேண்டும் என்று விரும்பினார். Or in other words, his glory or his kabod can only rest upon us only if there is righteousness in us. மற்ற வார்த்தைகளில் நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய மகிமை இல்லை என்றால் அவருடைய கபோத் நமக்குள்ளாக தங்கி இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு நமக்குள்ளாக முதலாவது நீதி தங்கி இருக்க வேண்டும். Which makes righteousness a very, very important thing. ஆகவே நாம் இங்கே நமக்கு புரிகிறது நீதியானது மிக 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 முக்கியமான ஒரு காரியம். Do you see that Jesus did not die so that you can get a ticket to go to heaven? உங்களால் இங்க பார்க்க முடிகிறதா? ஏதோ நம்ம பரலோகத்துக்கு போய் சேர்ந்து விடணும் என்கிறதுக்காக இயேசு மரிக்கவில்லை. But because he died, he wanted us to be the carriers of his glory. ஆனால் அவர் மரித்ததின் மூலமாக நாம் மகிமையை சுமந்து கொண்டிருக்கிறவர்களாக மாறும்படி அவர் மரித்தார். For which the desire of God is that we become the righteousness of God. தேவனுடைய விருப்பம் என்னவென்றால் நாம் தேவனுடைய நீதியாக மாற வேண்டும். Now we saw that the righteousness of God is required for his glory to rest upon us. ஆகவே இப்பொழுது நாம் பார்த்தோம் தேவனுடைய மகிமை நம் மீது தங்கி இருக்க வேண்டும் என்றால் அதன் அடிப்படையில நமக்குள் நீதி இருக்க வேண்டும். But in Romans chapter 3 verse 10 it is written, there is no one righteous, not even one. ஆனால் ரோமர் 3வது அதிகாரம் 10வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை. Now this is very confusing. இது மிகவும் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது. I have to carry God's glory, தேவனுடைய மகிமையை நான் சுமந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். for which I need to be righteous. அதை செய்யும்படியாக நான் முதலாவது நீதிமானாக இருக்க வேண்டும். But at the same time the word of God says there is no one righteous. அதே நேரத்துல வசனம் சொல்லுகிறது நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை. So how can I become righteous? ஆகவே நான் எப்படி நீதிமானாக மாற முடியும்? If you look around the world, people try to do charity because they want to become righteous. நீங்க உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா பலரும் தான தர்மங்கள் செய்வாங்க, காரணம் அவங்க நீதிமானாக மாறுகிறதற்காக.
They want to serve the poor and the needy because they feel that when they do that, they are earning righteousness with God. ஏழை எளியவர்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு அவங்க நிறைய காரியங்கள் செய்யறாங்க. காரணம் அவங்க நினைக்கிறது என்னன்னா அப்படி செய்வதன் மூலமாக அவங்க நீதியை பெறுகிறார்கள் என்று. Some want to go into full-time ministry because they feel that when they do that, they are getting righteous with God. ஒரு சிலர் முழு நேர ஊழியத்துக்குள்ளாக போகிறாங்க. அப்படி போவதன் மூலமா அவங்க நினைக்கிறாங்க தேவனோடு நான் நீதிமானாக, தேவனுக்கு முன்பதாக நான் நீதிமானாக மாறிவிட்டேன். Somehow there is that feeling inside us that when we do something good, God will overlook our sins and he will count us as righteous. நமக்குள்ளாக அப்படி ஒரு உணர்வு இருக்கிறது. அது என்னன்னா நம்ம நன்மை செய்தால் தேவன் நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் பார்க்காம நம்மளை மன்னித்து விடுவார் என்று. Now look at me. All these things what I spoken about, these are all righteous acts. These are all righteous deeds. நான் இந்த சொன்ன எல்லா காரியங்களையுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது நீதியின் கிரியைகள் தான், நீதிமான் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் தான். But none of this can make us righteous. ஆனா இந்த கிரியைகளை செய்வதன் மூலமாக நம்ம நீதிமானாக மாற மாட்டோம். Let's read Isaiah chapter 64 verse 6. ஏசாயா 64வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தை பார்ப்போம். It says like this. அது இப்படியாக சொல்லுகிறது. But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. நாங்கள் அனைவரும் தீட்டானவர்கள் போல இருக்கிறோம், எங்களுடைய நீதிகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தை போல் இருக்கிறது. All the things that I said, be it charity, be it serving God, these are all very good things. நான் சொன்ன எல்லா காரியங்கள், தான தர்மம் செய்வது, தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வது, இதெல்லாம் உண்மையாகவே நல்ல காரியங்கள் தான். But what did we read? All our righteous deeds, all our righteous acts, they are nothing but filthy rags in the presence of God. ஆமா, ஆனால் நம்ம வாசித்ததை பாருங்க, நாம் செய்கிற இந்த எல்லா நீதியான கிரியைகளுமே தேவனுடைய பார்வையில அழுக்கான கந்தை போல் இருக்கிறதா. Nothing you or I do can make us righteous in the presence of God. நீங்களும் நானும் செய்கிற எந்த ஒரு காரியமும் தேவனுடைய பிரசன்னத்துல நம்மை நீதிமானாக மாற்றாது. Romans chapter 3 verse 20. ரோமர் 3வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை பார்ப்போம். It says like this, for by the merit of observing the law, no one earns the status of being declared righteous before God. For it is the law that fully exposes and unmasks the reality of sin. இப்படி இருக்க பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிறபடியால் எந்த மனுஷனும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை. Now let's read James chapter 2 verse 10. இப்பொழுது யாக்கோபு 2வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை பார்ப்போம். For whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. எப்படியெனில் ஒருவன் நியாயப்பிரமாணம் முழுவதையும் கை கொண்டிருந்தும் ஒன்றிலே தவறினால் எல்லாவற்றிலும் குற்றவாளியாய் இருப்பான். Which means even if you are obeying all the laws and you fail in one, then you are guilty of breaking all the laws. அதன் அர்த்தம் நீங்க முழு நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து வந்தாலும் கூட ஏதாவது ஒரு சட்டத்துக்கு நீங்க கீழ்ப்படியாமல் போனாலும் முழு நியாயப்பிரமாணத்துக்கும் கீழ்ப்படியாமல் போனீர்கள் என்றுதான் கருதப்படும். So you see, no matter what you do, you cannot become righteous in God's eye. ஆகவே நாம் இங்க பார்க்கிறோம், நம்ம என்ன செய்தாலும் தேவனுடைய பார்வையில நம்முடைய செயல்கள் நம்மை நீதிமானாக மாற்றாது. So how can I become righteous? ஆகவே நான் எப்படி நீதிமானாக மாற முடியும்? Romans chapter 1 verse 16 and 17. ரோமர் 1வது அதிகாரம் 16, 17 வசனங்கள். We'll focus on verse 17. நாம் அந்த 17வது வசனத்தை முக்கியமாக பார்ப்போம். It says like this, for in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. So we read that the righteousness of God is revealed or made known to us in the gospel. ஆகவே நாம் இங்கு வாசித்தோம், தேவனுடைய நீதியானது நம்மிடமாக சுவிசேஷத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. It is not the righteousness of man that is revealed, it is the righteousness of God that is revealed. மனிதனுடைய நீதி வெளிப்படுத்தப்படவில்லை, தேவனுடைய நீதி வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. And this righteousness of God is by faith from the beginning to the end.
இந்த தேவனுடைய நீதியானது தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை விசுவாசத்தின் மூலமாக தான் கிடைக்கும். Now I wanted us to read Romans chapter 10 verse 3. இப்பொழுது ரோமர் 10வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தை வாசிப்போம். It says like this, for they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. எப்படி என்றால் அவர்கள் தேவ நீதியை அறியாமல் தங்கள் சுயநீதியை நிலைநிறுத்த தேடுகிறபடியால் தேவ நீதிக்கு கீழ்ப்படியாது இருக்கிறார்கள். Here the Holy Spirit is talking about a people who are ignorant of God's righteousness, and they are trying to seek out and trying to establish their own righteousness by doing the works or the deeds of righteousness. இங்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவ நீதியை அறியாமல் இருக்கிற ஒரு சிலரை குறித்து பேசுகிறார். அவர்கள் தேவ நீதியை அறியாமல் தங்களுடைய சுய நீதியை நிலைநிறுத்துவதற்காக நீதியின் கிரியைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களாம். Now look at that, what it says. The reason they are trying to do this is because they are not submitted to God's righteousness. அவர்கள் இப்படி செய்வதற்கு காரணம் என்ன என்று சொல்லி இருக்கிறதுன்னு பாருங்க. அவங்க தேவ நீதிக்கு கீழ்ப்படியாது இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் இப்படி செய்யறாங்க. What is submission? கீழ்ப்படிதல் என்றால் என்ன? It means true humility. அது உண்மையான தாழ்மை என்றுதான் அர்த்தம். In other words, when I try to establish my own righteousness, the word of God is saying, I am becoming a proud person. அதனுடைய அர்த்தம், நான் என்னுடைய சுய நீதியை நிலைநிறுத்த முயற்சிப்பேன் என்றால் வசனத்தின் அடிப்படையில நான் ஒரு மேட்டிமைக்காரனாக இருக்கிறேன். So wow, can you see that? When I'm trying to establish my own righteousness, I am acting pride or walking in pride in the presence of God. ஆகவே நாம் இங்க பார்க்கிறோம் தெளிவாக, நான் என்னுடைய சுயநீதியை நிலைநிறுத்த முயற்சி செய்யும் பொழுது தேவனுடைய பார்வையில மனமேட்டிமை உள்ளவனாக கருதப்படுகிறேன். However, when I'm submitting to the righteousness of God, I am walking in humbleness before the presence of God. அதே நேரத்துல நான் தேவனுடைய நீதிக்கு என்னை கீழ்ப்படுத்தும் பொழுது அவருடைய பிரசன்னத்துல தாழ்மை உள்ளவனாக கருதப்படுகிறேன். This is not me saying, this is the Holy Spirit talking to us in Romans chapter 10. இதை நான் சொல்லவில்லை, பரிசுத்த ஆவியானவர் ரோமர் 10வது அதிகாரத்துல நம்மிடமாக சொல்லுகிறார். Now, why should I not seek to establish my own righteousness? இப்பொழுது ஏன் என்னுடைய சுயநீதியை நிலைநிறுத்த நான் முயற்சி செய்யக்கூடாது? Why can I not work to earn my righteousness? ஏன் என்னுடைய நீதியை சம்பாதித்துக் கொள்ள முயற்சி செய்யக்கூடாது? The verse 4 says this. 4வது வசனம் இதற்கு பதிலை சொல்லுகிறது. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. விசுவாசிக்கிற எவனுக்கும் நீதி உண்டாகும்படியாக கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவாய் இருக்கிறார். If you believe in Jesus Christ, then he becomes your righteousness. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசிக்கும் பொழுது அவர் உங்களுடைய நீதியாக மாறுகிறார். And it becomes an end to your search for becoming righteous by your own acts. ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த கிரியைகளினால் நீதிமானாக வேண்டும் என்கிற அந்த தேடலுக்கு அது ஒரு முடிவாக மாறுகிறது. That's what we read. He is the end of the law for righteousness to everyone who believes. அதைதான் நாம் வாசித்தோம். விசுவாசிக்கிற எவனுக்கும் நீதி உண்டாகும்படியாக கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவாய் இருக்கிறார். So how do I become righteous? ஆகவே நான் எப்படி நீதிமானாக மாறுவேன்? Romans chapter 10 verse 8 to 11. ரோமர் 10வது அதிகாரம் 8லிருந்து 11வது வசனங்கள் வரை. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. That if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. இந்த வார்த்தை உனக்கு சமீபமாய் உன் வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் இருக்கிறது என்றும் சொல்லுகிறது. இந்த வார்த்தை நாங்கள் பிரசங்கிக்கிற விசுவாசத்தின் வார்த்தையே. என்னவென்றால், கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினால் அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்திலே விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய். நீதி உண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும், ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினாலே அறிக்கை பண்ணப்படும்.
அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் வெட்கப்படுவதில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. So we saw when we confess with our mouth that Jesus Christ is Lord, it results in salvation. ஆகவே நாம் பார்த்தோம், நாம் நம்முடைய வாயினால இயேசு கிறிஸ்து தான் கர்த்தர் என்று அறிக்கையிடும் பொழுது அது நமக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு வருகிறது. But when we believe in our heart that God raised him from the dead, then that becomes righteousness to us. தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று நம் இருதயத்துல விசுவாசிக்கும் பொழுது அது நம்முடைய நீதியாக மாறுகிறது. You know what is one of the greatest struggles that we will have? நாம் எதிர்நோக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் இல்லை மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? That our spirit knows that we are righteous, but our soul finds it very difficult to believe that we are made righteous. அது என்னவென்றால் நம்முடைய ஆவிக்கு தெரியும் நாம் நீதிமான் என்று, ஆனால் அதை விசுவாசிக்க நம்முடைய ஆத்துமா மிக மிக கஷ்டப்படும். And one of the first things that comes to our mind as a part of this question is that how righteous I am. இதன் அடிப்படையில நம்முடைய சிந்தையில வருகிற முதல் கேள்வி என்னவென்றால், எந்த அளவுக்கு நான் ஒரு நீதிமானாக இருக்கிறேன்? You know, am I righteous? Is my righteousness the same as God? Is it less than God? Or is it less than a pastor? How righteous am I? ஒருவேளை என்னுடைய நீதி தேவனுடைய அளவுக்கு ஏற்றாற் போல இருக்கிறதா, இல்லை என்றால் பாஸ்டருடைய அளவுக்கு ஏற்றாற் போல இருக்கிறதா, இல்ல பாஸ்டருக்கு கீழையா, பாஸ்டருக்கு மேலையா, எந்த அளவுக்கு நான் நீதிமானாக இருக்கிறேன்? When we talk about great men of God, the things that come to our mind is that, oh, they are very great men. And when you talk about righteousness, your level of righteousness for them will be higher than the level of righteousness you think about yourself. நாம இந்த மாதிரி சில நேரங்களை செய்வதுண்டு. சிறந்த தேவ மனுஷர்களை நாம் பார்க்கும்போது நாம் இப்படியாக நீதியை ஒப்பிடுவோம். அவர்களுடைய நீதி ரொம்ப உயரத்தில் இருக்கிறதாகவும் நம்முடைய நீதி ரொம்ப கீழே இருக்கிறதாகவும் நம்ம பார்ப்போம். Yeah, I made righteous, but not that righteous. உண்மைதான், நான் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறேன், ஆனா அந்த அளவுக்கு இல்ல, அவரை போல இல்ல. Oh, how can I be that righteous? அவரை போல நான் எப்படி நீதிமானாக முடியும்? Now this is where I want you to look at Romans chapter 3 verse 21 to 22. இப்பொழுது ரோமர் 3வது அதிகாரம் 21வது வசனம் 22வது வசனங்களை வாசிப்போம். It says like this, but now apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe, for there is no distinction. இப்படி இருக்க நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல் தேவ நீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை குறித்து நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசனங்களும் சாட்சியிடுகிறது. அது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் தேவ நீதியே. விசுவாசிக்கிற எவர்களுக்குள்ளும் எவர்கள் மேலும் அது பலிக்கும், வித்தியாசமே இல்லை. Which means that there is a righteousness that is manifested, or there is a righteousness that is made known, and that righteousness is the righteousness of God and not the righteousness of man. ஆகவே அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், ஒரு நீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நீதியானது தேவனுடைய நீதி, மனிதனுடைய நீதி அல்ல. I want you to listen to that very carefully. It is not a righteousness of man, but it is the righteousness of God. அத நல்ல கவனிங்க. அது ஏதோ ஒரு மனிதனுடைய நீதி அல்ல, அது தேவனுடைய நீதி. It did not come by observing the law. அந்த நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்தை கை கொண்டதன் மூலம் வரவில்லை. And this same righteousness of God is made available to you, to me, and to everyone who believes in Jesus Christ. இந்த தேவனுடைய நீதியானது உங்களுக்கும் எனக்கும் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற எல்லாருக்கும் வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது. Now let me ask you a question. நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன். When you talk about the righteousness of God, தேவனுடைய நீதியை பற்றி நீங்கள் பேசும் பொழுது, is there something called as a half righteousness of God or a full righteousness of God? தேவனுடைய பாதி நீதி இல்ல தேவனுடைய முழு நீதி என்று ஏதாவது உண்டா? Anything other than the full righteousness of God is sin. தேவனுடைய முழு நீதியை தவிர உள்ள எந்த ஒரு காரியமும் பாவம்தான். I want to say that again. அத மறுபடியும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Anything other than the full righteousness of God is sin. தேவனுடைய முழுமையான நீதியை தவிர வருகிற எந்த ஒரு காரியமும் பாவம்தான். So if God is going to give you his righteousness, he is going to give you his full righteousness
with nothing less in it. ஆகவே தேவன் தன்னுடைய நீதியை உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் என்றால் அவர் முழுமையான தன்னுடைய நீதியை கொடுப்பாரே அல்லாமல் அதிலிருந்து எல்லளவும் குறைக்க மாட்டார். And the word of God says he has no partiality and there is no distinction. He gives less or more because it is his righteousness and that is the same measure, the full righteousness of God. அதே போல வசனம் சொல்லுகிறது அவரிடத்தில் எந்த ஒரு பாரபட்சமும் இல்லை, யாரிடத்திலும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் காட்ட மாட்டார், விசுவாசிக்கிற எல்லாரிடமும் தன்னுடைய முழுமையான நீதியை அவர் கொடுக்கிறார். So the only way to receive his righteousness or to become righteous is to believe in Jesus Christ. ஆகவே இந்த நீதியை பெறுகிறதற்கு இல்லை ஒரு நீதிமானாக மாறுகிறதற்கு இருக்கிற ஒரே வழி இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதுதான். Hallelujah. As we keep reading on in the same chapter, Romans chapter 3, we see what did God do? அதே அதிகாரத்துல ரோமர் 3வது அதிகாரத்துல தேவன் என்ன செய்கிறார் என்று பார்ப்போம். Verse 24. 24வது வசனம். Being justified as a gift by his grace through the redemption which is in Christ Jesus. இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள மீட்பை கொண்டு நீதிமான்களாக்கப்படுகிறார்கள். Or in other words, whoever believed in Jesus, he gifted us his righteousness. வேறு வார்த்தைகளில் சொல்லணும்னா யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் தன் நீதியை தேவன் பரிசாக கொடுக்கிறார். The moment you believe in Jesus, God is gifting you his righteousness. இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விசுவாசிக்கிற அந்த தருணத்தில் தானே தேவன் தன்னுடைய நீதியை உங்களுக்கு பரிசாக கொடுக்கிறார். Now the next question, why did God do like that? இரண்டாவது கேள்வி, ஏன் தேவன் அப்படி செய்ய வேண்டும்? You can read on verse 25. 25வது வசனத்துல அதை வாசிக்கலாம். It says like this, whom God displayed publicly as a propitiation in his blood through faith. This was to demonstrate his righteousness, because in the forbearance of God, he passed over the sins previously committed. Verse 26, for the demonstration, I say, of his righteousness at the present time, so that he would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Verse 27, where then is the boasting? It is excluded. But by what kind of law? Of works? No, but by a law of faith. 25வது வசனம், தேவன் பொறுமையா இருந்த முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்களை தாம் பொறுத்து கொண்டதை குறித்து தம்முடைய நீதியை காண்பிக்கும் பொருட்டாகவும் தாம் நீதி உள்ளவரும் இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவனை நீதிமானாக்கிறவருமாய் விளங்கும்படி இக்காலத்திலே தமது நீதியை காண்பிக்கும் பொருட்டாகவும் கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய இரத்தத்தை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் கிருபாதார பலியாக அவரையே ஏற்படுத்தினார். 27வது வசனம், இப்படி இருக்க மேன்மை பாராட்டல் எங்கே? அது நீக்கப்பட்டதே. எந்த பிரமாணத்தினாலே? கிரியா பிரமாணத்தினாலேயா? அல்ல, விசுவாச பிரமாணத்தினாலேயே. Why did God do like this? ஆகவே தேவன் ஏன் இப்படி செய்தார்? Because he wanted to demonstrate his righteousness. காரணம் தன்னுடைய நீதியை வெளிப்படுத்த அவர் விரும்பினார். When you are trying to work for your own righteousness, you are demonstrating your self-righteousness. நீங்கள் உங்களுடைய சுயநீதியை நிலைநிறுத்த முயற்சி செய்யும் பொழுது நீங்க உங்களுடைய சுயநீதியை வெளிப்படுத்த முயற்சி பண்றீங்க. But when you receive the free gift of righteousness, you are demonstrating the righteousness of God. ஆனால் நீங்கள் தேவனுடைய இலவசமான வரமாகிய நீதியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த நீதியை நீங்க வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக மாறுறீங்க. When you are working for your own righteousness, you are boasting in what you have done and how you have become righteous. உங்களுடைய சுயநீதிக்காக நீங்க கிரியை செய்த காலகட்டத்துல நீங்க செய்த கிரியைகளை குறித்து நீங்க மேன்மை பாராட்டுவீங்க, பெருமைப்படுவீங்க. But when you receive the free gift of righteousness, you are boasting in what God has done for you and how he made you righteous. அதே நேரத்துல தேவன் கொடுக்கும் அந்த இலவசமான கிருபாவரத்தை நீங்கள் கிருபாவரமான நீதியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தேவன் உங்களுக்காக என்ன செய்தார், தேவன் உங்களை எப்படி நீதிமான் ஆக்கினார் என்கிற அந்த சத்தியத்துல நீங்க பெருமை பாராட்டுவீங்க. When you work for your own righteousness, you are putting the focus on yourself. But when you receive the free gift of righteousness from God, you are putting your focus on him. நீங்கள் உங்களுடைய சுயநீதிக்காக கிரியை செய்யும் பொழுது உங்களுடைய கவனம் எல்லாமே உங்களுடைய மேலேதான் இருக்கும். அதே நேரத்துல
நீங்க தேவனுடைய நீதியை இலவசமாக பெற்றிருக்கும் பொழுது உங்களுடைய கவனம் எல்லாமே தேவன் மேலதான் இருக்கும். So you see, we have nothing to boast about. ஆகவே பெருமை பாராட்டுவதற்கு நம்மிடத்துல ஒன்றும் இல்லை. Because our righteousness comes from him. காரணம் நம்முடைய நீதி தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. So he gets all the glory. ஆகவே எல்லா மகிமையும் அவருக்கு உரியதுதான். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Now that God has made us righteous, do we need to still focus on it? இப்பொழுது தேவன் நம்மை நீதிமானாக மாற்றி இருக்க தொடர்ந்து அதிலே நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டுமா? Or is it a one-time experience? இல்லை என்றால் அது ஏதோ ஒரு முறை வருகிற அனுபவம் தானா? No, God, the word of God says, as Paul reminds us in Ephesians about the breastplate of righteousness, we need to put it at all times. பவுலடிகள் வசனத்துல நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது போல, எபேசியர்ல எழுதியிருக்கிறது போல, நாம் அந்த நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை எல்லா நேரங்களிலும் அணிந்திருக்க வேண்டும். As a child of God, it is so important for us to keep wearing the breastplate of righteousness. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக அந்த நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை நாம் அணிந்திருப்பது மிக மிக முக்கியம். I want to show you something very interesting about righteousness. இந்த நீதியை குறித்து ஒரு சுவாரஸ்யமான காரியத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I see something in the Bible about righteousness, that it always goes ahead of you and not behind you. நாம் வேதத்துல பார்க்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால், இந்த நீதியானது எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு முன்பாக தான் போகும், உங்களுக்கு பின்பாக போகாது. Isaiah 58 verse 8. ஏசாயா 58வது அதிகாரம் 8வது வசனம். It says like this, then your light will break out like the dawn, and your recovery will speedily spring forth, and your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. அப்பொழுது விடியற்கால வெளுப்பை போல உன் வெளிச்சம் எழும்பி, உன் சுகவாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்த்து, உன் நீதி உனக்கு முன்னாலே செல்லும், கர்த்தருடைய மகிமை உன்னை பின்னாலே காக்கும். Now let's read Psalms chapter 85 verse 13. இப்பொழுது சங்கீதம் 85வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தை பார்ப்போம். It starts like this, righteousness will go before him and make his footsteps into a way. நீதி அவருக்கு முன்னாக சென்று அவருடைய அடிச்சுவடுகளின் வழியிலே நம்மை நிறுத்தும். Can you see that righteousness is something that always goes ahead of you and is something that can always face whatever comes against it? ஆகவே உங்களால இங்க பார்க்க முடிகிறதா, நீதி என்பது எப்பொழுதுமே நமக்கு முன்னாக தான் செல்லும், அது போல நமக்கு விரோதமாக வருகிற எல்லா காரியத்திலும் இருந்து அது நம்மை காக்கும். Now Paul says to put on the breastplate of righteousness. ஆகவே பவுலடிகள் சொல்லுகிறார், இந்த நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை நாம் அணிந்திருக்க வேண்டும். Now this is something that is always worn to protect anything that would come against the chest. ஆகவே இந்த மார்பகுதியை நோக்கி வருகிற எந்த ஒரு தாக்குதலையும் எதிர்த்து தற்காக்க இந்த மார்க்கவசம் நமக்கு உதவியாக இருக்கும். In other words, it is guarding your heart. That is the place where your chest is. வேறு வார்த்தைகளில் அது உங்களுடைய இருதயத்தை பாதுகாக்கிறது. அந்த இருதயமானது உங்களுடைய மார்பகுதியில இருக்கிறது. And if your breastplate is weak, then the arrows of the enemy can pierce through and can pierce through the breastplate and hit your heart. ஒருவேளை உங்களுடைய மார்க்கவசம் பலவீனமானதாக இருக்கும் என்றால், எதிரி எய்கிற அந்த அம்பானது உங்களுடைய மார்க்கவசத்தை ஊடுருவி போய்கொண்டு உங்களுடைய இருதயத்தை பிளக்கும். So it is so important that we need to rely on not our righteousness but God's righteousness, so that our breastplate can be strong. ஆகவே நாம் நம்முடைய நீதியை நம்பாமல் தேவனுடைய நீதியை நம்பி இருப்பது மிக மிக முக்கியம். காரணம், அப்படி நம்பும் பொழுதுதான் நம்முடைய அந்த மார்க்கவசமானது பலனுள்ளதாக இருக்கும். However, many times when we are in a warfare, the enemy wants us to think that we are going through problems or troubles because we are not righteous. அப்படி இருக்கிற பட்சத்திலும் கூட நாம் யுத்த களத்துல இருக்கும் பொழுது, அந்த போர்ல இருக்கும் பொழுது, பல நேரங்கள்ல நாம் அடைகிற அந்த பிரச்சனைகள், படுகிற அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாமே நாம நீதிமானாக இல்லாததுனாலதான் நமக்கு வருகிறது என்று எதிரியானவன் நாம் சிந்திக்கும்படி அவன் செய்கிறான். But let me remind you, if there is a sin in your life, you need to ask God for forgiveness. நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன், உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பாவம் இருக்கும் என்றால் உடனடியாக தேவனிடத்துல மன்னிப்பு கேளுங்க. And you need to start walking and producing the fruit of righteousness. ஆகவே நீங்க தொடர்ந்து நீதியின் கனிகளை கொடுக்கும்படியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ தொடங்கணும். But we do not have to encourage the thought of the enemy that we are unrighteous. அதே நேரத்துல நாம் அநீதி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் என்று சத்துரு கொண்டு வருகிற அந்த எண்ணத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது.
Because there are many times we do not feel like we are righteous. ஏன்னா பல நேரங்கள்ல நாம் நீதிமான்கள் என்கிற உணர்வு நமக்கு வருவதில்லை. And the moment you do not believe that you are righteous, you are not wearing the breastplate of righteousness. ஆகவே எந்த தருணத்துல நீங்க நீதிமான் இல்லை என்று நினைக்கிறீர்களோ அந்த நேரத்துல அந்த மார்க்கவசத்தை நீங்கள் அணியாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். Let me start by saying this. You do not have to feel righteous. You are already made righteous. ஆகவே நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை தெளிவாக சொல்லுகிறேன். நீங்க நீதிமானாக இருக்கிறீங்க என்கிற உணர்வு உங்களுக்கு வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மாறாக நீங்க நீதிமானாக தான் இருக்கிறீங்க. அதுதான் உண்மை. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 it says, "For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him." 2 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம் 21வது வசனம் சொல்லுகிறது, நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவமறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். The word of God doesn't say that we might feel the righteousness of God in him. It says that we might become the righteousness of God in him. தேவனுடைய வசனம் நாம் அவருக்குள்ளாக நீதிமான் என்று உணர வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. மாறாக நாம் அவருக்குள்ளாக நீதிமான்களாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம். The moment you believe with your heart that God raised Jesus from the dead, you become the righteousness of God. தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை மரணத்திலிருந்து எழுப்பினார் என்கிற அந்த காரியத்தை நீங்கள் விசுவாசிக்கிற அந்த நேரத்தில் தானே நீங்க தேவனுடைய நீதியாக மாறிவிட்டீர்கள். Listen to me. You become the righteousness of God. என்ன கவனிங்க, நீங்க தேவனுடைய நீதியாக மாறி இருக்கிறீங்க. Romans chapter 3 verse 22. ரோமர் 3வது அதிகாரம் 22வது வசனம். Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. அது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் தேவ நீதியே விசுவாசிக்கிற எவர்களுக்குள்ளும் எவர்கள் மேலும் அது பலிக்கும், வித்தியாசமே இல்லை. When you read this verse, it is clear that the righteousness of God through faith in Jesus is made available to all who believe in him. ஆகவே இந்த வசனத்திலிருந்து நமக்கு தெரிகிறது, விசுவாசத்தின் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற எவர்களுக்குள்ளும் எவர்கள் மேலும் இந்த நீதியானது பலிக்கிறது. It is made available to all. இந்த நீதியானது எல்லார் மேலும் பலிக்கிறது. But it is my responsibility whether I want to put it on me or not. ஆனால் பலிக்கிற இந்த நீதியை நான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா வேண்டாமா என்கிறது என்னுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல். Once I've been made righteous by believing in Jesus, it is my responsibility to constantly wear that righteousness. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்ததின் மூலம் நான் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ஆகவே தொடர்ந்து அந்த நீதியை நான் வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டுமா இல்லையா என்கிறது என்னுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல். So now that we've been made righteous by believing in Jesus, many will think, do I not need to maintain that righteousness every day? இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலமாக நான் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் பலரும் நினைக்கிற ஒரு காரியம் என்னன்னா, இந்த நீதியை நான் அப்படி தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டாமா? Let's say somebody gives you a very expensive car. உதாரணத்துக்கு ஒருவர் உங்களுக்கு விலையுயர்ந்த ஒரு காரை பரிசாக கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னு வைத்திருப்போம். And this car, you must see it as the righteousness of God. இந்த காரை நீங்க தேவனுடைய நீதி என்று கருதி கொள்ளுங்க. Because you don't, even if you sell everything you have, you cannot buy this car. உங்களிடத்துல இருக்கிற எல்லா பொருள்களையும் நீங்க விற்றால் கூட அதிலிருந்து வருகிற பணத்தினால இந்த காரை நீங்க வாங்க முடியாது. And it's so expensive. இது ரொம்ப விலை உயர்ந்தது. But God is giving it to you because he finds you valuable and precious. ஆனால் தேவன் அந்த விலை உயர்ந்த காரை உங்களுக்கு கொடுக்கிறாரு. காரணம், அவர் உங்களை தகுதி உள்ளவராகவும் ஒரு விலையேற பெற்றவர்களாகவும் பார்க்கிறார். Now we know that if we buy a very expensive car, the maintenance of that car is also going to be very expensive. நமக்கு தெரியும், நம்ம ஒரு விலை உயர்ந்த காரை வாங்கும் பொழுது அந்த விலை உயர்ந்த காரை பராமரிக்கக்கூடிய அந்த செலவும் அதிகமாகவே இருக்கும். Now what God is doing is that he gives us the grace to drive this car. ஆனா தேவன் இங்க என்ன செய்கிறாருன்னா, இந்த காரை ஓட்டக்கூடிய கிருபையை நமக்கு கொடுக்கிறார். He gives us the provisions to drive it. இந்த காரை ஓட்ட வேண்டிய எல்லா அந்த தேவைகளையும் அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். Now as we keep driving for some time, we'll begin to think in our heart,
oh, how can I keep going back to God again and again? How can I keep asking Him again and again? You know what? Let me try to maintain it on my own. இந்த காரை ஓட்ட தொடங்கும் பொழுது நமக்குள்ளாக சில எண்ணங்கள் வரும். எப்படி நான் திரும்ப திரும்ப தேவனிடத்துல போக முடியும், எப்படி நான் திரும்ப திரும்ப தேவனிடத்துல கேட்க முடியும், ஒருவேளை நான் தானே இந்த குறைகள் எல்லாம் என்னுடைய சொந்த பலத்துல மாற்றணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்பது உண்டு. But the truth of the matter is we cannot even maintain it. ஆனா சத்தியம் என்னன்னா அந்த காரை நம்மளால சரியாக பராமரிக்க கூட முடியாது. Now when we get born again, we are so excited because God made us righteous. நாம் மறுபடியும் பிறக்கிற போது நம்ம ரொம்ப ஒரு பூரிப்புள்ளவர்களாக மாறிவிடுவோம். காரணம் தேவன் நம்மை நீதிமானாக மாற்றி விட்டார். And we are so happy to be under the righteousness of God and say that I am righteous by what God has done for me. தேவன் செய்த அந்த கிரியையின் மூலமாக நான் நீதிமான் ஆகிவிட்டேன், அந்த நீதிக்குள்ளாக இருக்கிறது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப பூரிப்பாக நம்ம இருப்போம். But when we start to make mistakes, ஆனால் நாம் தவறுகள் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது, when we start to make mistakes and we fall into sin, தவறுகள் செய்து பாவத்துல விழும்போது, you know, we reach a place to think that, you know what, I have to maintain my own righteousness now. அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில நாம சில நேரங்கள்ல இந்த நீதியை நான் என்னுடைய சொந்த பலத்துல தக்க வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். See, I want to tell you this. God did not fix the rags and the torn places in our righteousness and give us a righteousness. நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன். நம்ம உடுத்தி இருந்த அழுக்கான துணியில இருக்கிற அந்த ஓட்டைகளையும் அந்த அழுக்கையும் மாற்றி அவர் நமக்கு ஒரு நீதியை கொடுக்கல. He gave us His righteousness. மாறாக தன்னுடைய நீதியாகி அந்த வஸ்திரத்தையே நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். If we cannot attain His righteousness, we cannot maintain His righteousness. ஆகவே அவருடைய நீதியை பெற நமக்கு தகுதி இல்லாது இருக்கும் பொழுது அவருடைய நீதியை தக்க வைப்பதற்கும் நம்மால் முடியாது. Why? ஏன்? Because He is showing His love towards us. தன்னுடைய நேசத்தை அவர் நமக்கு காண்பிக்கிறார். Now when God gives me this righteousness, தேவன் இந்த நீதியை எனக்கு கொடுக்கும் பொழுது, imagine this expensive car. இந்த விலை உயர்ந்த காரை கற்பனை செய்து கொள்ளுங்க. He gave it out of me with His pure love. அவர் தன்னுடைய சுத்தமான அந்த அன்பினால எனக்கு இந்த காரை பரிசாக கொடுத்தார். But I can drive this car recklessly. I can go and bang against other places. I can destroy other people's property. You know, it does not bring joy to God's heart. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இந்த காரை நான் எப்படி வேணாலும் ஓட்டலாம், கவனம் இல்லாமல் ஓட்டி மற்றவர்கள் சொத்துக்களை அழிக்கலாம், எங்கேயாவது போய் காரை இடிக்கலாம், எப்படி வேணாலும் நான் இந்த காரை ஓட்டலாம். ஆனா இந்த மாதிரியாக தவறாக மூர்க்கமாக இந்த வண்டியை ஓட்டும் பொழுது அது தேவனுடைய உள்ளத்துக்கு சந்தோஷத்தை கொண்டு வராது. When many people receive the free gift of righteousness, they reach a place to think that now no matter how I sin, God is not going to be upset with me. பலரும் இந்த நீதி என்னும் கிருபாவரத்தை பெறும் பொழுது அவங்க நினைக்கிற ஒரு காரியம், இனி நான் என்ன செய்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, என்ன பாவத்தை செய்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, நான் நீதிமானாக தான் இருக்கிறேன். That is not right. அது சத்தியம் இல்லை. Because when you sin, you are not only affecting yourself, you are affecting those around you as well. காரணம், நீங்கள் பாவம் செய்யும் பொழுது அது உங்களை மட்டும் பாதிப்பதில்லை, உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களையும் பாதிக்கிறது. And definitely that hurts God's heart. நிச்சயமாக அந்த பாவம் தேவனுடைய உள்ளத்தை காயப்படுத்தும். Let us not misuse the free gift of righteousness. இந்த தேவன் கொடுத்திருக்கிற அந்த நீதி என்னும் பரிசை நாம் தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது. But at the same time, let us not go back into building our own righteousness. அதே நேரத்துல நம்முடைய சுயநீதியை கட்டி காக்கவும் இல்ல கட்டி எழுப்பவும் நாம் முயற்சி செய்யக்கூடாது. Because in Galatians chapter 2 verse 21 it says, I do not treat the grace of God as meaningless, for if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. நான் தேவனுடைய கிருபையை விருதாவாக்குகிறதில்லை, நீதியானது நியாய பிரமாணத்தினாலே வருமானால் கிறிஸ்து மரித்தது வீணா இருக்குமே. I am not righteous because I do everything right. நான் எல்லாத்தையுமே சரியாக செய்கிறபடினால நான் நீதிமான் ஆகவில்லை. I am righteous because He made me righteous. நான் நீதிமான் ஆயிருக்கிறேன், காரணம் அவர் என்னை நீதிமான் ஆக்கினார். Now since you are made righteous, you need to start producing the fruit of righteousness.
இப்பொழுது நீங்க நீதிமான் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் இந்த நீதியின் கனிகளை நீங்க உற்பத்தி செய்ய தொடங்கணும். But as we said, the gift of righteousness is not a license for sinning. ஆனா அதே நேரத்துல நான் சொன்னது போல இந்த நீதி என்னும் பரிசானது நீங்க பாவம் செய்கிறதற்கு ஒரு அனுமதி கிடையாது. The grace of God is not so that it can cover your sins. தேவனுடைய கிருபை என்பது உங்களுடைய பாவங்களை மூடுவதற்காக அல்ல. It is the mercy of God that covers our sin, but the grace of God is what empowers us to walk in victory over sin. தேவனுடைய இரக்கம் தான் நம்முடைய பாவங்களை மூடும். ஆனா தேவனுடைய கிருபையானது நாம் பாவத்தை மேற்கொண்டு ஜெயமுள்ளவர்களாக வாழ நம்மை பலப்படுத்தும். It is the grace of God that gives us the power to bear the fruit of righteousness. தேவனுடைய கிருபை தான் நீதியின் கனிகளை உற்பத்தி செய்யும்படியான வல்லமையை நமக்கு கொடுக்கிறது. So what do I want to remind you today? ஆகவே இன்று உங்களுக்கு நான் நினைவூட்ட விரும்புகிற காரியங்கள் என்ன? That your righteousness is not lower than someone else's righteousness. உங்களுடைய நீதியானது இன்னொருவருடைய நீதிக்கு குறைவானது அல்ல. It is the same righteousness that God has given to all. தேவன் எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கிற ஒரே மாதிரியான நீதிதான் அது. It is the righteousness of God himself. அது தேவனுடைய நீதிதான். Second, இரண்டாவது, you do not just have righteousness, you have become the righteousness of God. நீங்கள் தேவனுடைய நீதியை பெற்றிருப்பது மாத்திரமல்ல, மாறாக நீங்க தேவனுடைய நீதியாகவே மாறி இருக்கிறீங்க. Third one is you don't have to feel righteous. You are righteous. மூன்றாவதாக நீங்க நீதிமான் என்று உணர வேண்டிய அவசியம் இல்ல, மாறாக நீங்க நீதிமான் தான். அதுதான் உண்மை. You need to constantly wear this. இதை நீங்க தொடர்ந்து அணிந்து கொண்டிருக்கணும். Because this is what protects your heart. காரணம் இந்த மார்க்கவசம் தான் உங்களுடைய இருதயத்தை பாதுகாக்கும். You need to wear this on 24/7. 24 மணி நேரமும் இதை நீங்க அணிந்திருக்கணும். It should be so strong on you that it should never leave your thought process. நல்ல பலமாக அது உங்களுக்குள்ளாக பதிந்திருக்கணும். அது உங்களுடைய சிந்தையை விட்டு விலகவே கூடாது. You are made righteous. நீங்க தேவனுடைய நீதியாக மாறி இருக்கிறீங்க. Keep wearing this breastplate of righteousness. இந்த நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை தொடர்ந்து அணிந்து கொள்ளுங்க. Now if you say that, Pastor, I don't believe I'm righteous. ஒருவேளை நீங்க இப்படி சொல்றீங்க, பாஸ்டர் நான் நீதிமான் என்று என்னால விசுவாசிக்க முடியல. If you are not born again, நீங்க மறுபடியும் பிறக்கவில்லை என்றால், you have not received Christ, கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால், you say this prayer with me. என்னோட கூட இந்த ஜெபத்தை ஏறெடுங்க. Lord Jesus, கர்த்தராகிய இயேசுவே, I believe that you are the Son of God. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீர் தேவனுடைய குமாரன் என்று. I believe that you died for me. நீர் எனக்காக மரித்தீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். And that you were raised from the dead. மரணத்திலிருந்து நீர் எழுப்பப்பட்டீர் என்று விசுவாசிக்கிறேன். And that you are seated at the right hand of the Father. பிதாவினுடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறீர் என்று விசுவாசிக்கிறேன். I declare and proclaim with my mouth that you are my Lord. நான் என்னுடைய நாவினால் அறிக்கை பண்ணி ஆணையிடுகிறேன், நீர் என்னுடைய கர்த்தர். Come into my heart. என்னுடைய உள்ளத்திற்குள்ளாக வாரும். I am your child from today onwards. இன்றிலிருந்து நான் உம்முடைய பிள்ளை. I have become your son and your daughter. நான் உம்முடைய குமாரனாகவும் குமாரத்தியாகவும் இன்று மாறி இருக்கிறேன். Thank you. நன்றி. And your word says, உம்முடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, the moment I am born again, நான் மறுபடியும் பிறந்த அந்த தருணத்தில் தானே, when I believe that God raised Jesus from the dead, தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பினார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிற பொழுது, I have been made righteous. நான் தேவனுடைய நீதியாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறேன். I believe நான் விசுவாசிக்கிறேன் that I have been made righteous. நான் தேவனுடைய நீதியாக மாறி இருக்கிறேன் என்று. In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில். Amen. ஆமென். I'm so glad that you have been born again, that you have become the righteousness of God. நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிற இந்த நேரத்துல நான் உங்களுக்காக ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன். அதோடு கூட நீங்க தேவனுடைய நீதியாக மாறி இருக்கிறதை நினைக்கும் போது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன். Now if you're saying, Pastor, I've been born again, but I've never learned this truth about righteousness, I would want you to say this with me.
ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம், பாஸ்டர் நான் மறுபடியும் பிறந்து விட்டேன், ஆனால் இந்த நீதியை பற்றிய இந்த சத்தியத்தை நான் இதுவரை கேட்டதில்லை அப்படின்னு சொல்வீர்கள் என்றால் என்னோட கூட இதை என்னோட கூட இதை சேர்ந்து சொல்லுங்க. Father, பிதாவே, I thank you for Jesus. இயேசுவுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Thank you for making me your son or your daughter. என்னை உம்முடைய குமாரனாகவோ இல்ல குமாரத்தியாகவோ மாற்றினபடிக்காக நன்றி. Today, இன்று as I see in your word that you have made me the righteousness when I believe in you. நான் உம்மில் விசுவாசிக்கும் பொழுது என்னை உம்முடைய நீதியாக நீர் மாற்றுகிறீர் என்று நான் உம்முடைய வசனத்துல பார்க்கிறேன். Father, from today onwards, பிதாவே, இன்றிலிருந்து I believe. நான் விசுவாசிக்கிறேன். I do not have the righteousness of man. மனிதனுடைய நீதியை நான் கொண்டிருக்கவில்லை. I have been made the full righteousness of God. நான் தேவனுடைய முழுமையான நீதியாக மாறி இருக்கிறேன். And because I've been made your righteousness, நான் தேவனுடைய முழு நீதியாக மாறி இருக்கிறபடினாலே I believe that your kabod presence is on me. உம்முடைய கபோத் பிரசனம் என் மீது இருக்கிறது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். From today onwards, இன்றிலிருந்து I am not going to work for my righteousness, என்னுடைய சுயநீதிக்காக நான் கிரியை செய்ய போவதில்லை. but by your grace I will bear the fruits of righteousness. ஆனால் உம்முடைய கிருபையின் மூலமாக நான் நீதியின் கனிகளை உற்பத்தி செய்வேன். And I believe from today onwards அதோடு கூட நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்றிலிருந்து that I will keep on wearing the breastplate of righteousness. தொடர்ந்து இந்த நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை நான் எப்பொழுதும் அணிந்து கொண்டிருப்பேன். I declare the righteousness that I wear is the righteousness of God. நான் விசுவாசிக்கிறேன், நான் அணிந்திருக்கும் இந்த நீதியானது தேவனுடைய நீதிதான். And the enemy's arrows cannot pierce it. எதிரியினுடைய அம்புகள் அதை ஊடுருவி போக முடியாது. I greatly rejoice in what you have done for me. நீர் எனக்காக செய்த அந்த காரியத்தில் நான் அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Jesus' name I pray. இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன். Amen. ஆமென். May the Lord bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Thank you, Pastor Sanju, for that word. பிரசங்கிக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தைக்காக பாஸ்டர் சஞ்சு அவர்களுக்கு நன்றி. You know, one of the biggest revelations that I had in my life was to know that I am righteous. என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் பெற்ற ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு என்னவென்றால் நான் நீதிமான். That God has given me His righteousness. தேவன் தன்னுடைய நீதியை எனக்கு வழங்கி இருக்கிறார். So as I said before, I want you to value this word that is spoken to you. ஆகவே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பிரசங்கிக்கப்பட்ட இந்த வார்த்தைக்கு நீங்கள் மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும். That you are the righteousness of God. அதாவது நீங்கள் தேவனுடைய நீதியாக இருக்கிறீர்கள். So now walk in this righteousness. இப்பொழுது இந்த நீதியில நடக்க தொடங்குங்க. Wear that breastplate of righteousness. அந்த நீதியின் மார்க்கவசத்தை அணிந்து கொள்ளுங்கள். That is a defensive weapon that we have. அது உங்களை தற்காக்கும் ஒரு ஆயுதமாக இருக்கும். What a great privilege that God has given to us, that He gave us His very own righteousness. தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த பெரிய பாக்கியத்தை பாருங்க, தன்னுடைய சொந்த நீதியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Hallelujah. So let's close our eyes in prayer. இப்பொழுது நம்முடைய கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். Father God, we want to thank you, God, for the word that is spoken to us. பிதாவாகிய தேவனே, எங்களிடமாக பிரசங்கிக்கப்பட்ட இந்த வார்த்தைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். That we are the righteousness of God. அதாவது நாங்கள் தேவனுடைய நீதியாக இருக்கிறோம். We are not the condemnation of God. நாங்கள் தேவனுடைய ஆக்கினையாக இல்லை. But we are the righteousness. நாங்கள் தேவனுடைய நீதியாக இருக்கிறோம். That God so loved us. தேவன் நம்மை அவ்வளவாக நேசித்திருக்கிறார். That He took away the filthy rag of our self-righteousness. அப்படி அதிகமாக நேசித்தபடியினால் கந்தை துணி போல் இருக்கிற நம்முடைய அந்த சுய நீதியை அவர் எடுத்து போட்டார். And He gave us the new robe of righteousness. அதை களைந்து போட்டு புதிய வஸ்திரமாக தன்னுடைய நீதியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்.
Father, you are doing that to somebody as they hear this prayer. கர்த்தாவே, இந்த ஜெபத்தை கேட்கிற யாரோ ஒருவருக்கு நீர் அந்த புதிய வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறீர். Just like that lost son came back to the father and the father put a new robe. எப்படி அந்த தொலைந்து போன குமாரன் திரும்ப வந்த பொழுது அந்த தகப்பன் அவனுக்கு வந்து புதிய வஸ்திரத்தை கொடுத்தாரோ, just like that you're doing that to somebody here right now, Father. அது போலவே என்னை கேட்கிற யாரோ ஒருவருக்கு நீர் அதை செய்கிறீர். And as you do that, Father, that you are also breaking, Lord, spirits of witchcraft. நீர் அப்படி செய்கிற போது பில்லி சூனியத்தின் ஆவிகளையும் நீர் உடைத்து போடுகிறீர். Spirits of bondages. கட்டுகளின் ஆவிகளையும் நீர் உடைக்கிறீர். Lord, I rebuke every evil spirit. எல்லா பொல்லாத ஆவிகளையும் நான் கடிந்து கொள்ளுகிறேன். Get your hands off every evil spirit from the children of God. தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்திலிருந்து உம்முடைய கரத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீ போய்விடு பொல்லாத ஆவியே. I release blessings in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஆசீர்வாதங்களை வெளிப்படுத்துகிறேன். Lord, you are healing somebody who's having an eye problem, Father. Lord, eye problem. In Jesus' name I pray healing. இதோ கண்ணிலே பிரச்சனை உள்ள யாரோ ஒருவரை தேவனே நீர் சுகமாக்குகிறீர். இயேசுவின் நாமத்தில் நான் சுகத்தை பேசுகிறேன் அவருக்கு. Just like Jesus that you healed the man at the pool of Siloam, you are healing somebody, Father. இயேசுவே அந்த சீலோ குளத்தின் அண்டியில நீர் ஒருவரை எப்படி சுகமாக்கினீரோ அதே போல இப்பொழுது நீர் யாரோ ஒருவரை சுகமாக்குகிறீர். God, you are increasing somebody right now. யாரையோ ஒருவருடைய வாழ்க்கையில நீர் பெருக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறீர். You're increasing, Father, the possessions that they have. அவர்களுடைய உடைமைகளில் ஒரு பெருக்கத்தை கொண்டு வருகிறீர். You are asking God, I am shrinking right now in this lockdown, but God is actually increasing your possessions. நீங்க வந்து தேவனிடத்துல சொல்றீங்க, ஆண்டவரே இந்த ஊரடங்கு காலகட்டத்துல நான் குறுகி கொண்டிருக்கிறேன், ஆனா நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தேவன் உங்களை பெருக்கி கொண்டிருக்கிறார். Lord, I want to rebuke every kind of allergy that is there, Father. Somebody with constant sneezing, the Lord is healing you right now. எல்லா விதமான அலர்ஜிகளையும் தேவன் சுகமாக்குகிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். யாரோ ஒருவர் நீங்க தொடர்ச்சியான தும்மலினால் நீங்க அவதிப்படுகிறீங்க, தேவன் உங்களை இப்பொழுது சுகமாக்குகிறார். Skin rashes right now in Jesus' name, let it be healed. தோலில் இருக்கிற அந்த படர் தாமரைகள் இல்ல தோலில் இருக்கிற அந்த புண்கள் இப்பொழுது தேவன் உங்களை சுகமாக்குவாராக. You have been itching, on your legs, and you have been finding rashes and itching on your leg. God is healing right now in Jesus' name. உங்கள யாரோ உங்களுடைய கால்ல வந்து ஒரு அரிப்பு போல இருக்கிறது, அந்த அரிப்பின் நிமித்தமாக சில படர்கள் வந்து அதுல படர்ந்து இருக்கிறது. தேவன் இப்பொழுது உங்களை சுகமாக்குகிறார். Thank you, Father. You are a loving daddy. நன்றி பிதாவே, நீர் ஒரு நேசமுள்ள தகப்பன். For everyone who is celebrating their birthdays from this Sunday until next Saturday, and all couples who are celebrating their anniversaries from this Sunday to next Saturday. பிதாவே, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து வருகிற சனிக்கிழமைக்குள்ளாக தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறவர்களுக்காகவும் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுகிற தம்பதிகளுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Thank you, God, for one more year in their lives. அவருடைய வாழ்க்கையில நீர் ஒரு வருடம் கூடுதலாக கொடுத்திருக்கிற கிருபைக்காக நன்றி. To somebody, God is saying that till today it has been a year of impossibilities, a time of impossibilities. God wants you to go into a time of possibilities. உங்களை யாரோ ஒருவருக்கு தேவன் இப்படியாக சொல்லுகிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். இதனால் வரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அதாவது கூடாதவைகளாகவே இருந்தது, எதுவுமே சாத்தியமற்றவைகளாகவே இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுதிலிருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே சாத்தியம் உள்ளவைகளாய் மாறப்போகிறது. God, I want to bless the people who are celebrating their marriages. We bless marriages, Father. இதோ திருமண வாழ்க்கையில இருக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன், அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். Father, I pray for fruit in marriages. இதோ திருமணத்துல கனி உற்பத்தி ஆகட்டும். Their husbands love their wives.
கணவர்கள் தங்களுடைய மனைவிகளை நேசிப்பார்களாக. And wives respect their husbands. Father, I pray this would be an order of our church. மனைவிகள் தங்களுடைய கணவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவார்களாக. இதுவே சபையின் ஒரு ஒழுங்காக அமையட்டும். In Jesus' name we pray. Amen. இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆமென். If you have been blessed by our service, if you have a testimony, if you have something to share us about how our messages, how our worship has been a blessing to you, please do contact us. நீங்கள் ஒருவேளை எங்களுடைய ஆராதனையின் மூலமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தால், உங்களுக்கு ஒரு சாட்சி இருக்கும் என்றால், நாங்க பிரசங்கிக்கப்பட்ட வசனத்தினாலேயோ இல்ல ஆராதனை நேரத்திலேயோ நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தால், தயவு செய்து எங்களோடு உங்களுடைய அந்த உணர்ச்சிகளை, அந்த சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. We would love to hear from you. That would be an encouragement for us as well. அதை நாங்கள் கேட்கும் பொழுது எங்களுக்கும் அது ஒரு உற்சாகத்தை கொண்டு வரும். If you also would like to sow into God's work, please contact the numbers that are shown on the screen. ஒருவேளை கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்காக நீங்கள் காணிக்கை செலுத்தணும்னு விருப்பப்படுறீங்கன்னா திரையில வருகிற அந்த எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்க. If you would call those numbers, that's our office. Our office will guide you to further details. நீங்க அந்த எண்ணை தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அது எங்களுடைய அலுவலகத்தை வந்து சேரும். அவர்கள் உங்களை மறுபடியும் தொடர்பு கொண்டு வேண்டிய தகவல்களை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. God bless the work of your hands. தேவன் உங்களுடைய கையின் கிரியைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. Be a cheerful giver. So that's all for now. We would like to see you next week. ஆகவே இன்றைய ஆராதனை முடிந்தது. அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்க நான் ஆவலா இருக்கிறேன். Remember that you are the righteousness of God. நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்க, நீங்க தேவனுடைய நீதியாக இருக்கிறீர்கள். Meditate this aspect that you are the righteousness of God. இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து தியானித்துக் கொண்டே இருக்கணும். Look into the mirror and say that I am the righteousness of God. கண்ணாடியை பார்த்து சொல்லுங்க, நான் தேவனுடைய நீதியா இருக்கிறேன். Until it sinks deep into our hearts. உங்களுடைய உள்ளத்துல அது ஆழமாக பதிகிற வரைக்கும் சொல்லிக்கொண்டே இருங்க. So we would like to wish you goodbye. We will see you back next week. ஆகவே உங்களை வாழ்த்தி நான் விடைபெறுகிறேன். மறுபடியும் அடுத்த வாரம் நாம் சந்திப்போம்.